السلام علیکم۔ محمد حنیف نجم۔ پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، پڑھتے رہو درود مومنو ڈیوٹی یہی تو ہے، سارے جہاں کی مومنو بیوٹی یہی تو ہے۔ صلی علی نبینا، صلی علی محمد، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد۔ پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، آپ کا بے حد شکریہ کہ آپ روزانہ وقت نکالتے ہیں اور اس ویڈیو کو دیکھتے ہیں، اس چینل کی ویڈیوز جو ہیں اس کو پسند کرتے ہیں، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا وہ سبسکرائب بھی کریں گے، تاکہ زیادہ سے زیادہ پاکستانی، زیادہ سے زیادہ مسلمان ہم ایک پلیٹ فارم پر جمع ہوں، اپنے ملک، اپنے مذہب اور کے لیے، اس کی ترقی اور سربلندی کے لیے ہم سب مل کر آگے بڑھیں اور کوشش کریں کہ جلد از جلد ہم یہ دیکھ سکیں کہ پاکستان ایک ابھرتا ہوا، ایک ترقی کرتا ہوا ملک بن کر سامنے آئے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، دوسرے نمبر پر بے حد شکریہ ان سب لوگوں کا جو یہ حدیث سنتے ہیں اور سارا دن میں اس پر عمل کرنے کی کوشش بھی کرتے ہیں۔ میرا سلوٹ ہے ان سب کے لیے جنہوں نے روزانہ 5 وقت کی نماز کی عادت ڈال لی ہے اور پھر سچ بولنے کی عادت بنا لی ہے اور جھوٹ سے بچ جانا ان کا پورا عزم کر لیا ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، آتے ہیں اب آج کی حدیث کی طرف۔ ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، جس نے فجر پڑھی وہ اللہ کی پناہ میں ہے، تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو۔ صحیح مسلم حدیث نمبر 1493، 1493۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں اور سچے مسلمانوں، اس حدیث میں ہمارے پیارے کریم آقا حضرت محمد مصطفیٰ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ جو فجر کی نماز پڑھتا ہے، اس کا مطلب ہے کہ وہ اگلے 24 گھنٹوں کے لیے اللہ کی پناہ میں آ جاتا ہے۔ تو تم اللہ کی پناہ ہاتھ سے جانے نہ دو، یعنی اللہ کی پناہ میں آنا اپنے اوپر فرض کر لو کہ ہم نے ہر حال میں فجر کی نماز جو ہے وہ ٹائم پہ اٹھنا ہے اور پڑھنی ہے۔ بلکہ اگر صبح کے وقت جلدی آنکھ نہیں کھلتی ہے تو گھر میں جو فجر کی نماز پڑھنے اٹھتا ہے اور اگر وہ آپ کو اٹھاتا ہے تو سب سے پہلا کام یہ بنتا ہے کہ آپ اس کا شکریہ ادا کریں کہ اس نے آپ کو یاد دلا کر، جگا کر آپ کو اللہ کی پناہ میں جانے کا موقع دیا، یعنی نماز فجر پڑھنے کا سبب بنا۔ اس کا شکریہ ادا کریں کیونکہ وہ آپ کا سب سے بڑا محسن ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، لیکن ہمارے ہاں تو یہاں یہ ہوتا ہے کہ جو اٹھاتا ہے الٹا اس کو بھی کڑوی کسیلی سننی پڑتی ہیں اور ہم پھر کمبل اوڑھ کر پھر دوبارہ خواب خرگوش میں چلے جاتے ہیں۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، یہ غلط بات ہے، ایسا نہیں ہونا چاہیے۔ ہمیں صرف یہ باتیں ساری کی ساری وہی میں کرتا ہوں جو پہلے بھی سن رکھی ہیں، پہلے بھی ہم نے وہ جانتے ہیں، اور نہ ہی میں کوئی عالم دین ہوں کہ میں آپ کو کوئی خاص طریقے سے بتاؤں گا۔ صرف یہ ہے کہ میں اپنے سادہ سے انداز میں آپ کو یہ باتیں دوبارہ یاد دلاتا ہوں، ایک حدیث کا حوالہ دے کر، اور ساتھ ساتھ اپنی کوشش کر کے آپ کو اپنے انداز میں دوبارہ سے یاد دلاتا ہوں کہ ہم نے پڑھ سب کچھ رکھا ہے، سن بھی سب کچھ رکھا ہے، لیکن عمل نہیں کرتے۔ تو اس حدیث میں ہمیں ایک اور بات یہ بتائی گئی کہ فجر کی نماز جو ہے اس کے کا سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، وہ فائدہ بھی بتایا گیا ہے، اور ساتھ ساتھ اس کے یہ بھی ہے کہ ہمیں اس کی اہمیت بھی اجاگر کی گئی ہے۔ تو میرے پیارے پاکستانیوں، اب آتے ہیں روز مرہ کی گفتگو کی طرف۔
सच बोलना इंतहाई ज़रूरी है, और ख़ुसूसी तौर पर पाकिस्तानी कौम जहाँ पर झूठ बहुत ज़्यादा फैल चुका है, जहाँ पर झूठ बोलना ये बुरी आदत जो है बहुत सारे लोग अपना चुके हैं। मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, एक ही रिक्वेस्ट है कि सच बोलो और झूठ से बचो, गीबत से बचो, दूसरों को तकलीफ पहुंचाने से बचो, दूसरों की खुशी के लिए काम करने की आदत डालो। बल्कि यहाँ तक है कि तहज्जुद की नमाज जितना सवाब मिलता है उस मुसलमान को जिसके दिल में अपने किसी भाई के लिए ज़रा सा भी बुग़्ज़ कीना ना हो, बल्कि वो हमेशा दूसरों के लिए अच्छी सोच रखे, तो उसको भी तहज्जुद की नमाज के बराबर सवाब मिलता है। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, हमें कोशिश करनी है दूसरों की हौसला अफजाई करें, जो भी अच्छा काम करता नज़र आए, जहाँ भी नज़र आए, उसके लिए ताली बजाएं, उसको शाबाश दें, उसके लिए सुबहान अल्लाह कहें, उसके लिए माशाअल्लाह बोलें। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, इस तरह से जब हम हर अच्छा काम करने वाले की हौसला अफजाई करते हुए नज़र आएंगे तो इंशाअल्लाह ताला हम बेहतरी की तरफ बढ़ते हुए भी नज़र आएंगे। इसी तरह से मुझे खुशी है आप लोगों ने वोट डाला था, अब हुकूमत के मामला बनने शुरू हुए हैं। जहाँ जहाँ भी आपकी पसंद की हुकूमत बनती हुई नज़र आए और आपको सच उभरता हुआ नज़र आए, वहाँ पर भी सोशल मीडिया पे जाके कोशिश करें कि उस हवाले से भी अपनी राय का इजहार भी करें, और जो अच्छा कर रहे हैं उनको शाबाश भी दें, और जो बीच में गलत हैं, झूठ बोल रहे हैं, गलत काम कर रहे हैं, उनकी हौसला शिकनी भी करें। लेकिन कोशिश करें हौसला शिकनी कम करें, जो अच्छे हैं उनकी हौसला अफजाई ज़्यादा करें, क्योंकि मैं पहले भी कहा करता हूँ, अच्छाई को उभरता हुआ देखना चाहते हैं, पाकिस्तान को, पाकिस्तानी कौम को कामयाब होता हुआ देखना चाहते हैं, तो फिर उन पाकिस्तानियों की जो सच बोलते हैं, जो अच्छाई का साथ देते हैं, उनकी हौसला अफजाई करनी शुरू करें। यकीनन इसी तरह से अच्छाई उभर कर आगे आएगी, और अच्छाइयों करने वाले लोग जो हैं वो आगे बढ़ेंगे और इनकी तादाद में इजाफा होगा। उसी से मेरा पाकिस्तान, आपका प्यारा पाकिस्तान और हमारा प्यारा मज़हब इस्लाम मज़ीद उभर कर सामने आएगा, मज़ीद तरक्की करता हुआ सरबुलंदी की तरफ जाता हुआ नज़र आएगा। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, आपका बेहद शुक्रिया कि आप इन बातों को रोज़ाना सुनते हैं और फिर उसके बाद उन पर अमल करने की कोशिश भी करते हैं। मुझे सलूट करना है उनको जो सारा दिन इस बात का खुसूसी तौर पर एहतमाम करते हैं कि मेरे मुंह से कोई बात झूठी ना निकले, मैं किसी की गिबत ना करूं, किसी को तकलीफ़ ना पहुंचाऊं। उन तमाम पाकिस्तानियों को ख़ास तौर पर यह भी कहूँगा कि अपने बच्चों की तरबियत भी इस तरीके से करें कि उनको भी रोज़ाना अच्छी मज़हब के हवाले से, अपनी कौम के हवाले से वीडियो जो हैं वो देखने को दें। अगर आप कुछ नहीं कर सकते तो कम अज़ कम किसी आलिम दीन की, अच्छे आलिम दीन की जो है उसकी वीडियो देखने की तरगीब दें। अगर वो भी नहीं कर सकते तो फिर सबसे बढ़कर अगर मैं आज के दौर का कहूँ तो फिर वो इमरान खान की वीडियो जो है, पुरानी तकारीर जो हैं, उनको देखने का दें। उसमें आपको मज़हब भी और अपना वतन भी, अपनी कौम भी उभरती हुई नज़र आएगी, और यही तरबियत का ज़रिया बनेगा। बच्चे बड़े हैं तो उनको इंग्लिश में तकरीरें सुनने का मौका दें, और अगर छोटे हैं तो उन्हें उर्दू में सुनवाएं, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा उनको मालूमात मिले, अपने वतन के हवाले से भी, अपने वतन के बुरे लोगों के हवाले से भी, और फिर अपने मज़हब प्यारे इस्लाम के हवाले से भी। एक ही जगह पर, एक ही प्लेटफार्म पर तमाम गुफ्तगू जो है, तमाम तरबियत जो है वो आपको मिलेगी। तो मेरे प्यारे पाकिस्तानियों, अल्लाह ताला आपको हर वक्त, हर जगह कामयाब व कामरान करे, और आप हमेशा खुश रहें। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।